એટલે અત્યારે ચાલુ થઈ ગયું ના તમે ચાલુ કરી દો તૈયાર હોય તો આપણે ચાલુ કરી દઈએ નો પ્રોબ્લેમ. Okay, bye. Are we ready? Yeah, ready. Whenever you say, you're the man. No. You, everybody's. चलो करो. सद्गुरु श्री राम कबीर भगवान की जय. कबीर नामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखं. दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि. नमः सद्गुरुदेवाय नमो मंगलरूपिणे नमः सत्यस्वरूपाय कबीराय नमो नमः. अंतर ज्योति शब्द एक नारी हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी. अंतर ज्योति शब्द एक नारी हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी. ते तिरिये भगलिंग अनंता देव न जाने आदिवंता. ते तिरिये भगलिंग अनंता देव न जाने बाखरी एक विधाते कीन्हा 14 ठहर पाठ सोलीन्हा. बाखरी एक विधाते कीन्हा 14 ठहर पाठ सोलीन्हा. हरिहर ब्रह्मा महंतो नाहु तिन्ह पुनि दीन बसावल गाओ. हरिहर ब्रह्मा महंतो नाहु तिन पुनि रचल खंड ब्रह्मांडा 6 दर्शन छानब पाखंडा. पेटे काहुन वेद पढ़ाया सुनति कराय तुरुक नहीं आया. नारी मोचित गर्भ प्रसूति स्वांग धरे बहुत करतूती. नारी मोचित गर्भ प्रसूति स्वांग धरे बहुत करतूती. तहिया हम तुम एक लोहु एक प्राण बिया पर मोहु. तहिया हम तुम एक लोहु एक प्राण बिया पर मोहु. एक जनी जना संसारा कौन ज्ञान से भयो निहारा. एक जनी जना संसारा कौन ज्ञान से भयो निहारा. भव बालक भग द्वारे आया भग भोगी के पुरुष खाया. भव बालक भग द्वारे आया भग भोगी के पुरुष खाया. अविगत की गति का काहू न जानी एक जीव हित कहूँ बखानी. अविगत की गति काहू न जानी एक जीव हित कहूँ बखानी. जो मुख होय जीव 10 लाखा तो कोई आय महंतो भाखा. जो मुख होय जीव 10 लाखा तो कोई आय महंतो
कबीर पुकार के ई लेऊ व्यवहार, राम नाम जाने बिना भव बूढ़ी मुआ संसार। जीव रूप एक अंतर्वासा, अंतर ज्योति किन्ह प्रकाशा। जीव रूप एक अंतर्वासा, अंतर ज्योति किन्ह प्रकाशा। इच्छा रूप नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धरी। इच्छा रूप नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धरी। तेहि नारी के पुत्र तिनि भयउ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाऊ। तेहि नारी के पुत्र तिनि भयउ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाऊ। फिर ब्रह्म पूछल महतारी, ओ तोर पुरुष के करि तुम नारी। फिर ब्रह्मा पूछल महतारी, ओ तोर पुरुष के करि तुम नारी। तुम हम तुम और न कोई, तुम ही से पुरुष हमें तोरी जोगी। तुम हम तुम और न कोई, तुम ही से पुरुष हमें तोरी जोगी। बाप पूत की एक नारी, एक माय बियाई। ऐसा पूत सपूत न देखा, जो बाप ही चिन्हे। प्रथम आरंभ कौन को भयउ, दूसर प्रकट किन्ह सो भयउ। प्रथम आरंभ कौन को भयउ, दूसर प्रकट किन्ह सो भयउ। प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, प्रथमे भक्ति किन्ह जीव मुक्ति। प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, प्रथमे भक्ति किन्ह जीव मुक्ति। प्रगटे पवन पानी और छाया, बहु विस्तार की प्रगति माया। प्रगटे पवन पानी और छाया, बहु विस्तार की प्रगति माया। प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मांडा, पृथ्वी प्रगट किन्ह नौ खंडा। प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मांडा, पृथ्वी प्रगट किन्ह नौ खंडा। प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, ई सब लागी रहे अविनाशी। प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, ई सब लागी रहे अविनाशी। प्रगटे सुर नर मुनि सब झारी, तेहि के खोज परे सब हारी। प्रगटे सुर नर मुनि सब झारी, तेहि के खोज परे सब हारी। जीव शिव सब प्रगटे, वही ठाकुर सबदास। कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम दास। प्रथम चरण गुरु किन्ह विचारा, करता गावे सिरजनहारा। प्रथम चरण गुरु किन्ह विचारा, करता गावे सिरजनहारा। कर्महि कै जग बौराया, शक्ति भक्ति कै बांधि निभाया। कर्महि कै जग बौराया, शक्ति भक्ति लय बांधि निभाया। अद्भुत रूप जाति की बानी, उपजी प्रीति रमैनी ठानी। अद्भुत रूप जाति की बानी, उपजी प्रीति रमैनी ठानी। गुणी अनगुणी अर्थ नहीं आया, बहुत जने चिन्ह नहीं पाया। गुणी अनगुणी अर्थ नहीं आया, बहुत जने चिन्ह नहीं पाया। जो चिन्ह है ताकु निर्मल अंगा, अनचिन्हे नर भय पतंगा।
जो चिन्हेगा वो निर्मल अंगा, अनचिन्हे नर पए पतंगा। चीन्ही चीन्ही का गावहु मोरे, वाणी परी न चीन। आदि अंत गति बलय, आपो ही नहीं। कह लो कहो युगन की बाता, बोले ब्रह्म न चिन्हे बाटा। युगन की बाता, बोले ब्रह्म न चिन्हे बाटा। हरिहर ब्रह्मा के मन भाई, विविध अक्षर लय युक्ति बनाई। हरिहर ब्रह्मा के मन भाई, विविध अक्षर लय युक्ति बनाई। विवि अक्षर का चिन्ह बंधाना, अनहद शब्द ज्योति परमाना। विविध अक्षर का चिन्ह बनाना, अनहद शब्द ज्योति परमाना। अक्षर पढ़ी गुनि राह चलाई, सनक सनंदन के मन भाई। अक्षर पढ़ी मुनि राह चलाई, सनक सनंदन के मन भाई। वेद कितेब किन्ह विस्तारा, फैल गैल मन अगम अपारा। वेद कितेब किन्ह विस्तारा, फैल गैल मन अगम अपारा। चहु युग भक्तन बांधल बाटी, समुझ न परलि मोटरी फाटी। भय भय पृथ्वी दहु दिस धावै, अस्थिर होय न औषध पावै। भय भय पृथ्वी दहु दिस धावै, अस्थिर होय न औषध पावै। होय बिहिस्त जो चित न डोलावै, खसमहि छाड़ी दो जग को धावै। होय बिहिस्त जो चित न डोलावै, खसमहि छाड़ी दो जग को धावै। पूरब दिशा हंस गति होई, है समीप संधि पूछै कोई। पूरब दिशा हंस गति होई, है समीप संधि पूछै कोई। भक्ता भक्तिक किन्ह सिंगारा, बूढ़ी गयल सब मांचल धारा। भक्ता भक्ति किन्ह सिंगारा, बूढ़ी गयल सब मांचल धारा। बिन गुरु ज्ञान तुंद भई, खसम कही निवार। युग युग सो कहवैया, काम माही सदगुरु देव की श्री राम भगवान। સૌથી પહેલા આ ગ્રંથનું નામ છે બીજક. આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે બીજક એટલે શું, બીજકનો અર્થ શું છે. સૌથી પહેલા હું રિક્વેસ્ટ કરું બધાને કે પોતપોતાના જે સમજ તેને બોલે કે તમારા સમજણ પ્રમાણે કે જેટલા તમે સમજો પછી આપણે આગળ વધીએ. આપણને કેમ કે મને ખબર પડે કે અહીં લોકોને કેટલા ખબર હોય કે બીજક એટલે ક્યારેક ખબર હોય તો નહીં તો કંઈ વાંધો નહીં. કેમ કે આ બુકનું બીજક છે એટલે સૌથી પહેલા જાણવું જોઈએ કે બીજક એટલે શું. અને ભગવાન રામકબીર આ પોતાના ગ્રંથનું નામ બીજક શબ્દ રાખ્યા છે. ગોસ્વામી તુલસીદાસજી પોતાના ગ્રંથનું નામ શ્રી રામચરિત માનસ એમ રાખ્યું છે. એનો અર્થ પોતપોતાના ગ્રંથનું નામ. એમ તો આ બધું જે છે સાહેબ પોતે લખેલું નથી, કોઈ બીજા લખતા હતા અને ભગવાન રામકબીર કહેતા હતા તેને વાણી છે એ પોતે લખી એવું નથી, એ બોલી ગયા લખવાવાળો કોઈ બીજા. જે રીતે મહાભારત ગ્રંથ વ્યાસજી બોલતા હતા અને ગણેશજી લખતા હતા. લગભગ ખબર છે આપણને
તો સૌથી પહેલા પોતપોતાનો ઓપિનિયન આપે તો મને ખબર પડે કે ક્યાંથી મને પછી સમજાવવું છે કે જે હોય એબીસીડી થી શરૂઆત કરવી છે કે આગળથી તે વિચાર ખબર પડે એબીસી આ તો બધી પોલીસ લેટર છે. હા આ બધી પોલીસ લેટર છે. તમે કેમ જે લખો તે કે ચાલશે. this book is important for us because this is our way the like Christianity માટે બાઇબલ છે, મુસલમાનો માટે કુરાન છે, આપણા ભગવાન રામ કીધું કોઈ મુખ્ય ગ્રંથ હોય મેઇન આ છે બીજા બાકી તો સંગ્રહિત હોય એ વ્યવસ્થિત તરીકેથી એના મૂળ ગ્રંથ છે. આપણા કબીર ને જે કોઈ પણ ફોલોવર્સ હોય એમ તો કબીર ધર્મમાં જુદા જુદા 24 અલગ અલગ મતાંતર છે, એમાંથી 12 મુખ્ય છે. તો ગમે તે હોય લેકિન આને બધા માને છે એ મુખ્ય છે. એટલે અને ગવર્મેન્ટે પણ અને આપણા ઇતિહાસમાં સ્ટોરી જે હોય હિસ્ટ્રીમાં પણ આ જ ગ્રંથને મૂળ માને છે, બાકી ગ્રંથને માન્યતા નથી. એ લોકો નથી માનતા આ કબીરનું છે, પણ આને બધા માને છે પૂરા વિશ્વ વર્લ્ડ. એટલે ધીસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, ધીસ ઇઝ અવર વેદ. તો સો આઈ થિંક એના વિશે તો ચોક્કસ જાણવું જોઈએ. રામ કોઈનું ગુણ નહીં. તો ચોક્કસ આ બીજક ઉપર મને ખબર હતો નહીં કે આ પ્રસંગ લેવાના છે, પણ એક સરસ આ છે કેમ કે નાદબ્રહ્મ સંગ્રહિત છે, એમાં બીજા સંત મહાત્માઓ ભજનો સંત આવ્યા છે, પણ આ પ્યોર ભગવાન રામ કબીરના કોઈ પણ ફોલોવર્સ એને માને છે, આ જ રીતે ચાલે છે. તો કોઈને ક્રિશ્ચિયન બનવું હોય તો એ લોકો બાઇબલના ફોલોવર્સ બને. આઈ થિંક હું એમ સમજું છું કબીર ધર્મ માટે આ કબીરને જે કંઈક ફોલોવર્સ હોય સંદેશો માટે આ મુખ્ય એકાદશ પ્રકરણ છે. એમાં ઇટ મીન્સ 11 ચેપ્ટર કહેવાય શકે છે. યસ 11 ચેપ્ટર એકાદશ પ્રકરણ જેને કહેવામાં આવે છે. સૌથી પહેલા આવે છે રમૈણી અને મુખ્ય ભગવાન રામ કબીરના સાખી શબ્દ રમૈણી આ ફેમસ છે. તો સૌથી પહેલા બીજક શબ્દ 3 અક્ષર છે બી જ ક. કોઈને કહેવું તો કહી શકે છે, પછી આપણે વિચાર કરીએ કેમ કે તેને કોઈ ખબર હોય કે બીજક વિષય કે રીતે હોય. ગમે તે કોઈ બીજા બુકમાંથી કોઈને ખબર હતી મારા દ્રષ્ટિએ બીજક તો આ હોય. કોઈને બોલવું છે બીજક વિશે આ ગ્રંથ નહીં તો કોઈ પણ આ બીજક વર્ડ માનો. વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ બીજક? કે હવે વાંચવામાં આવેલું હતું ગુરુજી કે હા. બીજકનો મીનિંગ પ્રકાશી, પ્રકાશના એમાં વાપરેલો હતો. એ પ્રકાશ કેવી રીતે આપવો અને કોને માટે એ બધું આપણે એનું એ કરવું પડે. આ તો બધા ત્રણેય બધા અહીંના લાઇબ્રેરીનો ગ્રંથ છે અને બધા ગ્રંથમાં સ્ટાર્ટિંગમાં લખેલું જ છે આપણે બીજક એટલે શું. હું નથી કહેતો ડિગ્રીમાં સ્ટાર્ટમાં ભૂમિકામાં જે પ્રિફેસ છે ને એમાં લખેલું છે કે બીજક એટલે શું. અને પોતે ભગવાન રામ કબીર આ ગ્રંથમાં કહી દીધું છે. સૌથી કોઈને ટીકાવા ને જેમાં એમાં વાંચો बीजक वित्त बतावे जो भी गुप्ता होय ऐसे शब्द बतावे जीव को पूछे बिरला होय. આ છે રમૈણી નંબર 37 રમૈણી. ધીસ ઇઝ રમૈણી ફર્સ્ટ. પછી આવી રીતે રમૈણી 1 2 3 એમ કરીને 37 રમૈણીમાં આવ્યા છે. બીજકનો અર્થ કરે છે આવી રીતે. ટૂંકમાં જ્યારે સમજવું હોય તો પહેલા જમાનામાં બેંક હતો નહીં, તો કોઈ પણ ગુપ્ત વસ્તુને લોકો છુપાવીને રાખે. મોટા તામ્રપત્ર હોય, તાંબાના માટલા જેવો, સોનાની સિક્કો કે જે હોય, પછી એના નોંધ એક તામ્રપત્રમાં લખે.
આ જગ્યા આ છે એનું નામ બીજક લોકો રાખે. અર્થ સમજવું હોય તો કોઈ બહુમૂલ્ય વસ્તુ વેલ્યુફુલ એને છુપાવી દીધા છે, પણ એના નોંધ માટે એક નાનકડી તાંબામાં લખેલું હોય અને લેંગ્વેજ પણ જુદા હોય. તો એક પ્રકાર સે ટિપ્સ જેવો લખે ને એને બીજક કહેવામાં આવે. તો સાહેબ એમ કહેવા માંગે છે કે મારો જે ગ્રંથ છે તે સ્પિરિચ્યુઅલ માટે, અધ્યાત્મ માટે, પોતાના આત્માથી પરમાત્મા સુધી પહોંચવા માટે જે મુખ્ય છે, સાર છે, તેના નોંધપત્રી છે. એમ કહેવા માંગે છે બીજક, અમૂલ્ય નિધિ આ નોંધપત્રી છે. એક સાહેબને આમાં લખેલું છે કે બીજકને હું સત્ય દર્શન કહું તો એ સાર્થક છે. એમ હરમત કરસારજી એમાં લખેલું છે. મારા દ્રષ્ટિ બીજક તો છે એ સત્ય દર્શન પણ છે, કેમ કે સત્યનો દિગ્દર્શન કરાવે છે. એટલે અત્યાર સુધી અમને કોઈ પણ વસ્તુની પરિચય હોય પણ સત્યની પરિચય ખરેખર નથી, એ અપરિચિત છે. હજી સુધી કોઈની પરિચય હોય તો કહી શકે છે કે માને પરિચય છે, લેકિન અપરિચિત વસ્તુ છે. બાકી તો થોડો ઘણો પરિચય છે, પણ અપરિચિત વસ્તુ આ દુનિયામાં કોઈ છે તો સત્ય છે. કેમ કે સત્યની વ્યાખ્યા કરતા એમ કહે છે ત્રિકાલા બાધિત્યમ સત્યમ. ત્રણેય કાલમાં, ગઈકાલે, આજ અને આવતીકાલે સરખા બગડેલી એક જ અવસ્થામાં હોય, પરિવર્તન નહીં થાય, એનું નામ છે સત્ય. તો આંખથી કોઈ પણ વસ્તુ દેખો તો જો લગભગ પરિવર્તન. સંસારમાં દરેક વસ્તુ આજ નહીં તો વર્ષ પછી, તો 2 વર્ષ, હજારો વર્ષ પછી ડેમેજ થાય છે. કેમ? એટલે કોઈ પણ વસ્તુ સત્ય નથી. એટલે પણ જે ખરેખર સત્ય છે તે નથી દેખાતું, કેમ કે એ જ જોવા વાળા છે. એટલે જે રીતે તમે મને કેવી રીતે જોયો છો, તો એ વસ્તુ છે તમે તમારા જાતને જોયો છો. કોઈ તો છે તમારા અંદર, તેને થકી તમે મને જોઈ શકે છો. એ શાશ્વત છે, એ નહીં બદલે કોઈ દિવસ. તમારા બાળ અવસ્થા કે યુવા અવસ્થા હોય કે ઘટના અવસ્થા હોય, એ જ જોવે. એ ત્રણેય અવસ્થા કે કેટલા અવસ્થા એ બધું જોવે જ છે. તમે કોઈ પણ જગ્યાએ જાઓ તો તમે પ્રેઝન્ટમાં રહેશો, વર્તમાનમાં. બીજા માટે ભૂત ભવિષ્ય હોય, પણ તમારા માટે કેમ કે તમે એ જ છો. આ સત્યનું નાનકડું પરિચય છે, બાકી તો શાસ્ત્રમાં બહુ ગૂઢ લખેલું છે. આ બીજકને શરૂઆત કરતા પહેલા ઘણા બધા નિયમ બતાવ્યા છે કે તમે આમને પ્રવેશ કરતા પહેલા જાણી લો કે તમે અધિકારી છો કે નહીં, એવું પણ માને છે. જેવી રીતે કોઈ પાત્ર ખરાબ હોય, દાખલા તરીકે ગોબર હોય, એમાં ખીર નથી આપી શકતા કોઈ. ખીર કોઈ રેડે તો એ અંદર ગોબર છે તો ખરાબ થઈ જાય. એવી રીતે પાત્રતા હોવી જોઈએ તમારી અંદર, ત્યારે સમજણ પડે તમે ત્યારે સાર્થક. આમ ઘણા બધા અઘરું છે લખેલું એમાં કે આ તમારા મનોજી આ હોય ત્યારે સમજ આવે. તમારા બુદ્ધિમાં નિખાલસ બનાવવો જોઈએ. વિષય વાસના કામ ક્રોધથી દૂર હોવું જોઈએ. ખાસ ચિંતન કરવું તો બ્રહ્મચર્ય પાલન કરતા હોવું જોઈએ. તો બધું ત્યાગ કરીને સ્વચ્છ ભાવનાથી, પવિત્ર મનથી તમે જો વાંચન કરશો કે વિચાર કરશો, પછી કોઈ સંત, કોઈ બ્રાહ્મણ યા કોઈ ટીચર વર્ગ હોય એમાં આસ્થા રાખશો કે મને કંઈક શીખવું છે, ત્યારે બધું એમાં ખબર પડે. એમ શરૂઆતમાં એમાં છે. બીજક શબ્દનો એક અર્થ એમ જ હોય છે, મુખ્ય અર્થ છે કે કોઈ વસ્તુ જે અમૂલ્ય છે, એ ગુપ્ત છે, તેના એક નાનકડી તામ્રપત્રમાં લખેલા હોય કે આ વસ્તુ આ મૂલ્યવાન ત્યાં છે, તે વસ્તુનું બીજક કહેવામાં આવે છે. એમ તો ઘણા બધા સંત મહાત્માઓના અલગ અલગ મત છે, લેકિન લગભગ બધાના સર્વાનુમત
આ રીતે હોય છે. કોઈ ગુપ્ત ધન છે તેને બતાવવા માટે કોઈ નાનકડી કાગળમાં લખી દે એને બીજા કહી શકાય. તમે નોંધ કરો કે મારા ઘરમાં ક્યાં ક્યાં વસ્તુ છે તેને એક નોંધ કાગળમાં લખી દો, તેને બીજા કહી શકાય. તો આ રીતે આ તો ધીસ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ હ્યુમન બીંગ માટે, મનુષ્ય જીવન માટે. સૌથી પહેલા આ બીજક વિશે ફરીથી આપણા જ્ઞાન કરીએ કે આ જે બીજક ગ્રંથ છે તે કોઈ સ્ટોરી નથી. કોઈ વિચારધારા હોય કે ચલો હું રામાયણ કે મહાભારત જેવા સ્ટોરી સાંભળવાના છે મને કે ભગવાન રામ કબીર શું શું કરી ગયું. તો ધીસ ઇઝ નોટ સ્ટોરી. સ્ટોરી ગ્રંથ નહીં है એમ કહે છે. એ કોઈ કિસ્સા કહાની વાળી પુસ્તક या પ્રબંધ કાવ્ય નથી. પછી કોઈ કહે કે એન્ટરટેઇન માટે પણ નથી, મનોરંજન માટે પણ આ બુક નથી. આમાં કોઈ વિષય રસ જે રીતે કંઈ આપણે બેસીએ તો આપણે એન્ટરટેનમેન્ટ થાય તે એમાં નથી. પછી કોઈ એમ વિચાર કરતા હોય કોઈ જેવી રીતે ગ્રંથમાં રામ કૃષ્ણ કે મહાદેવનું વર્ણન હોય, એના શ્રૃંગાર હોય, એના આંખ મુખ ભગવાનનું કઈ હોય, આવી રીતે કોઈ ભગવાનના દાખલા આપેલે પણ વર્ણન એમાં નથી. પ્રિફેસ કહું છું, ભૂમિકા છે આ. એના પ્રવેશ કરતા પહેલા આપણે જાણીએ કે કઈ તરફ આપણે વધીએ છીએ. એટલે આખી શું છે આ ગ્રંથ? પછી આ નથી તો આ ગ્રંથ સાર્વજનિક, સાર્વભૌમિક અને સ્વસ્વરૂપ અંતરમાં બેઠેલા આત્મા જેને રામ કહેવાય, રમતા રામ. રામ વિશે પણ ઘણું બધું મને કહેવું છે, કેમ કે ભગવાન રામ કબીરનું રામ કોણ, અલગ અલગ રામનું લોકો વ્યાખ્યા કરે. एक राम खटखट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम दोनों से न्यारा, एक राम दशरथ का बेटा. अलग अलग रमन्ते योगिनः यस्य स राम. योगी लोग જેનામાં રમણ કરે છે, ધ્યાન કરે તો રમણ કરે. રમણ શબ્દને વિલાસ પણ કહેવામાં આવી શકે છે. વિલાસ કરે, રમણ કરે, એ રમણતા રામ. જે ખડખડમાં બેસીને બોલે છે તે રામ. જેના થકી તમે ચાલે છો તે પાવર છે એ રામ. તો આ ગ્રંથ પૂર્ણ રૂપ ભ્રાંતિને નાશ કરવા માટે છે. આપણે ઘણા બધા ભ્રાંતિ હોય તો ભ્રમનાશક છે. પણ આ ગ્રંથનો જો રહસ્ય છે એ રહસ્યને સમજાવવા વાળા કોઈ પારખી, કોઈ સંત મહાત્મા, કોઈ જ્ઞાની પુરુષે જે પહોંચેલા હોય તેના રહસ્ય ઉદ્ઘાટન કરે છે. કેમ કે જે વાત લખેલું છે તે રહસ્યમય છે. તો સૌથી પહેલા બીજક, એનાથી આગળ આપણે આગળ જ્યારે જોઈએ પહેલા શું, તો પહેલા તમને કબીર શબ્દ આવે છે. ભગવાન રામ કબીર ઘણા લોકોને જુદા જુદા બોલે, પણ ખરેખર જેને સમજવું હોય, જે ભગવાન રામ કબીરજીને આપણે કહીએ તે કોઈ શરીરધારી નહીં, એ તો પહેલા સ્વીકાર કરવો જોઈએ. બીજા ભગવાન કે અમુક કરતા શરીરધારી નથી. કેમ કે સાહબ પોતે પોતાના વાણીમાં એમ કહે છે, પાણી સે पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताकर नाम कबीर. शब्द माરી પાસે પાણી એટલે લિક્વિડ ફોર્મ, જેને રજવીજ્ય કહેવામાં આવે. તો લિક્વિડ ફોર્મ બાષ્પીયતાથી ઉત્પત્તિ એ તો શરીર માટે જોઈએ.
એ રીતેના શરીરે જ નથી. પાણી સે પેદા નહીં, શ્વાસા નહીં શરીર. બ્રીથિંગ દેને કે શ્વાસથી એના શરીર નથી ચાલતું. એમ કહેવામાં આવે છે. ઘણા લોકો નહીં સ્વીકાર કરે કે આ રીતે કેવી રીતે બની શકે. એટલા માટે કે સાહેબ કબીરનું જે લીલા છે, જે વર્તન છે, તે એક સરખા નથી. પહેલા બાળપણ, પછી યુવા, પછી ઘટપણ એમ નહીં આવે. ક્યારેક બાળપણ બની જાય, ક્યારેક યુવાથી પણ ઘટપણ આવી જાય. એ રીતે લીલા છે. અલગ અલગ જરૂરિયાત અનુસાર એ રૂપ ધારણ થઈ જાય. કરે એટલે એક સરખા નથી. જે રીતે કોઈ સામાન્ય બાળક પેદા થાય, રામ કે કૃષ્ણ, એ ધીરે ધીરે મોટા થાય. કબીરની કહાનીમાં આવી રીતે નથી. કોઈ જગ્યા નથી. મગહર તજી વાસા યા પ્રકાશા જહાં ધર્મદાતા તજ થાય. આ રીતે ઘણા બધા વાત થાય. તો એ ક્રમિક એના વિકાસ નથી થયો. એ તો જ્યારે જ્યારે આવશ્યકતા પડે ત્યારે નાના મોટા થાય. ક્યારેક બાળ સ્વરૂપ આવે, ક્યારેક યુવાન સ્વરૂપ આવી જાય, ક્યારેક ઘટપણમાં આવે. એટલે કોઈ શરીરધારી હોય તો આ નહીં કરી શકે. કોઈ શરીરધારી હોય તે નહીં કરી શકે આવી રીતે. એને તો ફક્ત જેને ઉપદેશ આપવો છે તે પ્રમાણે છે. એના ગ્રંથમાં અમૃત મળે છે. ડોક્ટર શ્યામ સુંદર દાસ, રામકુમાર વર્મા, આ લોકોના પરશુરામ ચતુર્વેદી, આ લોકો કબીર વિશે રિસર્ચ કરેલું છે. એમ તો જૂનામાંથી જૂના, સૌથી જૂનામાં જે મૂળ ગ્રંથ છે એ અત્યારે કાશીમાં છે. આ ગ્રંથને જે મૂળ પ્રતિ છે એ કાશીમાં એક લાઇબ્રેરી છે, નાગરી નાટક મંડળી એ નામમાં છે. ત્યાં લાઇબ્રેરી છે. એ લાઇબ્રેરીમાં રાખવામાં આવે છે. પાંડુલિપિ છે, એટલે કે હાથથી લખેલું છે. તે ગ્રંથ હજી સુધી ત્યાં છે મૂળ રૂપ. એ ગ્રંથને તે જમાનામાં શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી ત્યાં રાખ્યા. એને મૂળ ગ્રંથ. બાકી તો પાછળથી લખેલું છે એમ લોકો કહે. તો એમાં આવી રીતે કબીરને જાણે છે. આ રીતે કબીર અવતરણ પણ અમૃતસરમાં જે મુખ્ય ગુરુ ગ્રંથ છે એમાં 60% જે વાત લખેલું છે વાક્ય આ ગ્રંથમાં, તો અડધાથી વધારે ભગવાન રામ કબીરના છે. તેમાં વાક્ય આવે છે કે એનો પ્રાદુર્ભાવ, અવતાર કેવી રીતે થયું. ગગન મંડલ સે ઉતરે સતગુર સત્ય કબીર, જલજ માહી પૌડન કિએ દો દિનન કે પી. ગરીબદાસજીની વાણીમાં છે, તમે વાંચી શકે છો પ્રમાણ. આ રીતેના અવતરણ થયું. ગગન મંડળ સે ઉતરે. તો ગગન મંડળ થી સામાન્ય માણસ ઉતરી શકે નહીં. પછી એનાથી પહેલા, એનાથી બાદમાં કોઈ પણ માણસ શરીર છોડે તેને શરીર મળે. શરીર પણ મળ્યું નથી. મગહર જ્યારે સમાધિ લીધું ત્યારે પણ ફક્ત ફૂલ અને ચાદર હતો ત્યાં. એટલે એનાથી પણ આપણને ખબર પડે છે કે એના પાસે શરીર જ હતું નહીં. અને એનો વાણીમાં પણ આવે છે, પાણી સે પેદા નહીં, શ્વાસા નહીં શરીર, અન્ન આહાર કરતા નહીં, આકા નામ કબીર. ભોજન કરીને, ભોજન તો શરીર માટે નહીં, એના માટે નહીં. સામાન્ય રીતે કોઈ આજ તક એના વિશે લખેલું નથી કે ગ્રંથથી આથી ક્રમિક એના વિકાસ થયો, પહેલે બાળકમાં થયો, પહેલે મોટા થયો. એવા કોઈ મૂળ ગ્રંથ પ્રમાણિક પુરાવો નથી. જે મૂળ ગ્રંથ છે તે બીજક છે. બીજક ગ્રંથમાં આ રીતે વર્ણન નથી આવ્યા. કેવી રીતે થયું, શું છે, શું છે. વિવાદ ભલે કરેલો વિવાદ, લેકિન કોઈ પ્રમાણ આપી શકે નહીં. પાંચ તત્વ से है नहीं એમ પણ કહેવામાં આવે છે. શ્વાસા નહીં શરીર. પાંચ તત્વ બધાને ખબર છે. क्षितिजल पाव का गगन સામેલા એના શરીર આ રીતે નિર્મિત નથી. પોતે પોતાના વાણીમાં કહે છે, અબ હમ અવિગત સે ચલે આए, મેરા ભેદ મરમ નહીં પાए. અવિગત એટલે કે આદિકાળથી, સનાતન કાળથી હું આવું છું. अब हम अविगत से चले आए, मेरा भेद मरम नहीं पाए. मारा भेद मरम और रहस्य कोई जानी सकता नहीं. क्या थी आऊं છું, ક્યાં જાઉં છું.
બીજક ખરેખર આજે સુધી પણ રહસ્યમય છે. ઘણા કવિ લોકો, વિદ્વાન લોકો એમ કોશિશ કર્યું કે આને સારી રીતે સમજીએ પણ એક એક વર્ડ કઠિન છે. શું કહેવા માંગે છે તે ક્યારેક તમે ધ્યાન બેસો એના વિશે પ્રયત્ન કરો, કેમ કે આ ફક્ત શબ્દ નથી. શબ્દ નથી. માણસ કોઈ એનિમલ કે જાનવરથી કઈ રીતે ભિન્ન છે ખબર છે? આપણે જુદા કેવી રીતે છે એનિમલથી? બે રીતે. એમાં મુખ્યમાં લખેલું છે સાહેબ, શબ્દ શક્તિ અને કલ્પના શક્તિ. તમે બોલી શકો છો શબ્દ શક્તિ, કલ્પના કરી શકે છે. આ બે વસ્તુ કોઈ જાનવર નહીં કરે. શબ્દ શક્તિ નથી એના પાસે અને કલ્પના શક્તિ પણ નથી. તો એ પહેલા શબ્દમાં આવી રીતે હોય. હું તો પહેલા વિચાર કરતા હતા કે એમાં બીજા કોઈને સમજવું હોય કબીર શબ્દને કે બીજક શબ્દને, તો એના પહેલા લખેલું છે. એટલે મેં કહેતા હતા કે પહેલા ઘરથી વાંચીને આવો તો લગભગ આસાનથી ઈઝી પડે, કેમ કે એમાં બધું આગળ આવી ગયા છે એટલે લાંબો સમય ના થાય એમ વિચાર કરો. સદગુરુ કબીર કી માતા જન્મકાલ એ બધું આવ્યા છે. गुरुजी घरे वांचने की कोशिश कर रही तो कहीं समझ नहीं पड़ी है, मालूम नहीं पहले हाँ, तो कोई बात नहीं. वांचीने नहीं आवे तो फरीથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ જેવી રીતે આપણે સમજીએ. આ સંસ્કૃતમાં છે એક શબ્દ. સંસ્કૃતમાં એટલા માટે કે લગભગ બ્રાહ્મણોએ અમને ભ્રમિત કર્યા આપણને કે તમને ખબર નથી, વેદ નથી ખબર કે વેદમાં આ છે, બ્રહ્મ આ છે, ભગવાન આ છે, એમ છે તેવું છે. એટલે મારે દ્રષ્ટિ કે હું તો જન્મજાત કબીર બની. મારા જન્મ કબીર સંપ્રદાયમાં થયો. મારા દાદા પરદાદા ત્યારે જ મને કે હું જ્યાં સુધી વેદ નહીં ભણું તો આ બ્રાહ્મણ લોકો આમ જ કહેશે કે તને હું ખબર. એટલે મેં તે કાશીમાં વેદાંતાચાર્ય કર્યું અને ફક્ત વેદાંત ભણીને આવ્યા નથી, એમાં મેરિટ લિસ્ટમાં આવ્યા, એટલે કે બોર્ડ મેડલ સુધી. એમાં સૌથી વધારે નિષ્ણાત, એમાં કોઈ પણ મને પૂછી લો એવું છે. હું 2003માં મને 400 સ્વર્ણ પદક જ્યારે મળ્યું તો તે સમયે આખા એશિયામાં નંબર 1 ટોપ હતો. એટલે જ મને સારી રીતે જાણવું જોઈએ કે આ શું છે વેદમાં. અને કબીર સાહેબ વેદ વિશે ઘણું બધું કહેલું છે. મારા પાસે ટાઈમ જ નથી, શું ક્યાંથી શરૂઆત કરું એવું લાગે મને ક્યારેક. પણ જો એક એક વસ્તુને આપણે જાણીએ તો એમાં આનંદ પણ આવશે અને ખબર પણ પડશે. કેમ કે અત્યારે કોઈ શોબીસ નથી યા કોઈ કોમ્પિટિશનની હરીફાઈ નથી. એક એક વસ્તુને આપણને સમજવું છે. આ સંસ્કૃત વાક્યમાં આવ્યા છે તેના लखे तो अपने बीजक ग्रंथ में उक्त अधिकारियों के लिए आत्म तत्व का निरूपण किया है और उसका श्रुति आदि से समन्वय किया, जैसा कि तत्वमसि इनके उपदेशा ई उपनिषद कही संदेशा એ સાહેબના વાણીમાં આવ્યા છે. અને તત્વમસી એટલે તત્ અને એ જે પરમાત્મા છે તે ત્વમ અને તમે, અસી માને છો, તે પરમાત્મા તત્વ તમે છો. તત્વમ અસી એ વેદ વાક્ય છે અને સાહેબના વાણીમાં પણ આવી રીતે આવ્યા છે. કોઈને ક્યારેક સમજણ ન પડે તો બીજી રીતે આપણે કહીએ. કોઈ વિષય જાણવો હોય તો ફરીથી કે બિગિનિંગ ટુ કેમ કે કોઈ પણ વિષયને શરૂઆત કરતા પહેલા તેના પ્રિફેસ જાણવું જરૂરી છે કે આ કયા ગ્રંથ છે, આપણે કેવી રીતે જાણકારી મળી શકે છે.
ગાંધી સાહેબે કઈ રીતે આપણાને સમજાવેલું છે કે વિતરાગ જે ધર્મ કહેવાય તેને એમ છે કે આપણે મોક્ષ પામવા માટે બધું જે છોડવું જોઈએ. બસ એટલે તો એ ગ્રંથ રચના કરેલું છે ભગવાન રામકવિએ अपने आत्म संशोधन માટે પોતાના જાતને સમજવા માટે આ મૂળ જે ગ્રંથ છે તેના કારણે એ જ છે. સૌથી પહેલા આ ગ્રંથમાં રમેણીમાં પહેલા પ્રકરણમાં સાહેબ સૃષ્ટિનું રચના સૃષ્ટિ જે રચના છે તે વિશે અને આ રીતે લગભગ વેદમાં અને આ સામે રાખ્યા છે બાઇબલમાં પણ આવ્યા છે. તો એનો અર્થ એમ થાય છે કે લગભગ કોઈ પણ ધર્મ જે પહેલા હોય તે સૃષ્ટિ વર્ણન કરે. બાઇબલમાં સૌથી એક રીતે આવ્યા છે વાંચી In the beginning, God created the heavens and earth. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Then God said, "Let there be light," and there was light. And God saw the light, that it was good, and God divided the light from the darkness. God called the light day, and the darkness night. So the evening and the morning was the first day. Then God said, "Let there be firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters." Thus God made the firmament and divided the waters from which were under the firmament from the waters which were above the firmament. And so it was. And God called the firmament heaven. So the evening and the morning were the second day. Then God said, "Let the waters under the heavens be gathered together into one place, and let the dry land appear." And so it was. And God called the dry land earth, and the gathering together for the waters He called the seas, and God called it was good. વેદમાં આવી રીતે છે એકો દેવ સર્વભૂતેષુ સર્વવ્યાપી સર્વભૂતાંતરાત્મા कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च श्वेता स्वतरोपनिषद में आ રીતે લખેલું છે. અધ્યાય 6 ના 11 મંત્ર છે. यो अयम विज्ञानमयः प्राणेषु हृदयर ज्योतिरांतरात्मा पुरुषः એ બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં છે. એના અધ્યાય 4 ના તૃતીય સર્ગ અને 7મા શ્લોકમાં છે. मंत्र तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिरायु उपासते अमृत. अब कबीर भगवान राम कबीर શું કહે છે? जीव रूप एक अंतर भाषा अंतर ज्योति किन्न प्रकाशा. सबके भीतर में एक ज्योति प्रकाश आत्मा है और वही सब जगत को प्रकाशित करता है. जो सबको प्रकाशित करता है वही उनके भीतर ये सब अब वही परमात्मा या वही जो प्रकाशक तत्व है ये अद्वैत के द्वैत नहीं. ये द्वैत अद्वैत को साहब ने निश्चय दिखाया क्योंकि द्वैत के अद्वैत में जયારે ફસો તો સૌથી પહેલા તમને દ્વૈત માનવું પડે પછી અદ્વૈત કહેવું પડે. દ્વૈત કોને ખબર પડે છે કે દ્વૈત મીન્સ દ્વૈતનો અર્થ થાય છે બે વસ્તુ છે એમ કહીએ જીવ અને ઈશ્વર. વેદાંતમાં અદ્વૈત કહે છે કે બે નથી. અ એટલે કે નથી, બે નથી તો શું છે? એક જ છે. जीव और ईश्वर एक एम कहवा मांगे छे. जीवो ब्रह्म ना पर
સત્યમ બ્રહ્મ જગન મિથ્યા જીવો બ્રહ્મ ના પર અપર એટલે કે બે નથી બીજા નથી એમ કહેવા માંગે છે. સાહેબ કહે છે કે એક કે બે કહો તો મુશ્કેલ થશે એટલે કે બંને નથી એ કોઈ નથી. ઈશ્વર જે છે તમે લોકો સમજે જ નથી. એક કહું તો હેડી સાહેબ એમ કહે છે. હું જ્યારે એને એક બોલું તો છે નહીં, एक कहूं तो है नहीं, दोए कहूं तो गारी, है जैसा रहे तैसा कहीं कबीर विचारी. वो जैसा है उनको वैसे ही रहने दो. नहीं तो जो તમે દ્વૈત કહેશો કે અદ્વૈત કહેશો તો અદ્વૈત કહે તો દ્વૈત લાવવું પડે, બે લાવવું પડે ત્યારે કહી શકો કે આ એક જ છે. તો જ્યાં ફર્સ્ટ હોય તો ઇટ મીન્સ સેકન્ડ પણ કોઈ હશે. જ્યાં કેટેગરી તમે કરો, શ્રેણી બનાવો, કોઈ કહે કે આ ફર્સ્ટ પર્સન, ઇટ મીન્સ કોઈને કોઈ સેકન્ડ હશે નથી. તો સાહેબ કહે છે કે સેકન્ડ ને પછી આવશ્યકતા પડશે એટલે ફર્સ્ટ નહીં બોલો એમ સાહેબ કહે. એને જે છે તેવી રીતે રહેવા દે. आइए एक बार इसको सिर्फ कहानी जैसे सुन लेते हैं. क्या कहना चाहते हैं पहला, क्योंकि भाई मारे गुजराती में लगे છે પરફેક્ટ નથી તો એ પ્રયાસ કરવો જો બરોબર કરતા. તો ફર્સ્ટ રમેણીમાં એને આપણે ફક્ત એક સ્ટોરી જેવો સમજીએ કે શું કહેવા માંગે છે. કોઈની સમજણ પડે છે કે નહીં? પહેલા જે રમેણી છે તેના મીનિંગ ઇંગ્લિશમાં છે. આમાં છે ને તે YouTube पर अल्टर का वीडियो है ना, हाफ एन आवर वीडियो है उसका. उसमें ये 5 रमेडी बताई हम लोगों ने बताई और 17 लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेट किया हुआ है. मैंने 2 बार देखा, हाफ एन आवर. हाँ तो फिर पर आपकी बात सही निकली कि जैसे आप जब भी आपने बताया तभी पता चला कि ये तो हमें भी पता ही नहीं चलता उसका. तो बिना आपके ये कुछ मायने में नहीं रहता. ખરેખર એટલે કે કીધું ને કે પ્રવેશ કરતા પહેલા बहुत कुछ तो अपने को પ્રિપેરેશન તૈયારી કરીને આવવું પડે. ફક્ત વાંચીને નહીં, પોતાના શારીરિક રીતે માનસિક રીતે પછી કોઈથી મેમોરાઇઝ થાય અને ખરેખર સમજણ પડે. और यूट्यूब या शो कमेंट यहाँ ऐसा कुछ नहीं, कोई दिखावा नहीं. हम लोग गुरुकुल में सिर्फ पढ़े नहीं, उसको चरितार्थ करते हैं. हम कबीर साहब के विषय में नहीं पढ़ते, हम कबीर जैसे चलने का प्रयास करते हैं. तो हम जानेंगे या जो पढ़ने वाले जो कबीर धर्म में है ही नहीं और वो कबीर की बातें करेंगे तो सिर्फ पुस्तक से देखकर. હું લગભગ દાખલા આપું, કોઈ માણસને સ્વિમિંગ શીખવું હોય તો એમ પ્રતિજ્ઞા કરે કે મને પાણી તરફ નથી જવું, વાંચીને ક્લાસમાં લેસન લઈને શીખી જશે. બુક વાંચે, ટીચર એને સરસ જે સ્વિમિંગ કરતા હોય ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ કેમ ન એને ભણાવે, સરસ રીતે ખબર પડી જશે. પણ જ્યાં સુધી એ પાણીમાં ઉતરે નહીં અને બીક લાગતો હોય, ડરે તો आई थिंक मैं सोचता हूँ कि उनको स्विमिंग करना नहीं आएगा. ऐसा होगा कि नहीं? જેને સ્વિમિંગ કરવું હોય એ પાણીથી ડરે છે કે નહીં મારે પાણીમાં નથી જવું, પહેલા હું ક્લાસરૂમમાં જઈશ, ત્યાં શીખીને ભણીને પછી આવીશ. तो ये जब पानी में आएगा तो आपको लगता है कि वो आ जाएगा. शायद मुश्किल हो गया ऐसा, लगभग मुश्किल पड़ से नहीं. तो आई थिंक ये भी एक, जब आप इनको करोगे नहीं, समझोगे नहीं तो कैसे होगा. हम लोग जो कह रहे हैं वो सिर्फ बोलने नहीं, गुरु जी के द्वारा जो कृपा प्रसाद मिला वो लोगों ने जो रियलाइज किए, उनके निश्रा में हम लोगों ने बैठे बहुत कान से सुने हैं और जीवन को संयम नियम से चला के, संयम नियम खातर संयम मार्ग अपना के हम लोग ले, फिर उनको रियलाइज करते गए कि है वाकई माजरा क्या है. फिर किसी को बोलना एक अलग आइडिया हो सकता है, लेकिन इसके लिए कोई आकार या कलाकार की जरूरत नहीं है. सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, जानना है. और इस जो हम लोग बैठे हैं
एक कोई प्रोग्राम के लिए नहीं, बिल्कुल सच में जानने के लिए। मैंने तो लगभग मैं कीधું कि भाई આપણે ઓછામાં ઓછા 4-5 એવો ટીચર જેવો આપણે તૈયાર કરવાના છે કે આપણા સમાજને આગળ પછી જે બાળકોને ક્લાસ લેવું હોય તો એ લોકો કામ આવી શકે. મારા પછી કોઈ હોય જે બેસે એને સમજે કે વસ્તુને પછી એ પોતે ટીચર બને અને અહીં ક્લાસ ચાલે એને સમજાવી શકે. એ મારો મૂળ પ્રયાસ છે. એટલે હું કહું છું કે એક શબ્દને સમજીએ, કેમ કે ધીસ ઇઝ અવર મેન બુક. ધર્મ ગ્રંથ છે આપણા ગીતા, પુરાણ, આગમ આવૃત્તિ આ બીજક છે આપણા ધર્મ માટે. એને તો ચોક્કસ જાણવું જોઈએ. મુશ્કેલ क्या है? મુશ્કેલ કે જે રીતે માછલી દરિયામાં હોય તો દરિયા શું છે એને ખબર પડે, પણ દરિયાથી બહાર આવે ત્યારે એને ખબર પડી શકે કે ધીસ ઇઝ સી, અને એનાથી બહાર એને ખબર પડે છે કે અર્થ. પણ મુશ્કેલ આ છે કે અમે જે દરિયામાં છે તેને કાઢી જ નથી. गाड़ियां भी नहीं, किनारे नहीं, तट नहीं. अब आप बाहर जाए नहीं, बाहर गए नहीं, कुछ पूरा वही. इसलिए हम जान नहीं सकते कि हम दरिया में हैं कि नहीं. समझो हो तो हम अपने लिए बहुत कठिन हार्ड हो जाते हैं. क्यों हार्ड? कि हम कैसे जाने कि हमको मुक्ति चाहिए. मैं डूब रहा हूँ, कोई खबर पड़े छे कि माया के गમે તે રીતે ખરેખર તમને એમ અનુભવ થાય છે કે તમે કોઈ દરિયામાં છો, સંસારરૂપી દરિયા કે ગમે તે દરિયો હોય, માનસિક રૂપે તમને એવું લાગે છે? ऐसा नहीं, क्योंकि अगर हम मछली के जैसे होते तो पता चलता कि ये दरिया है और ये पृथ्वी का भाग है, क्योंकि वो किनारे उसमें दिखाई देता है. लेकिन पूरे वर्ल्ड को, विश्व यूनिवर्स को दरिया ही है, तब क्या करोगे? फिर ज्ञान के माध्यम से, नॉलेज के माध्यम से या ऐसा कुछ करेंगे तब आप समझोगे. और उनके लिए हार्ड वर्क तो बहुत जरूरी है. कुछ त्याग करना पड़ेगा, कुछ समझौता करनी पड़ेगी अपने आप को. तो अभी फिलहाल मैं सोच रहा था कि जो फर्स्ट चैप्टर है मेनी नंबर 1 उसको एक बार શું લખેલું છે તેને કથાની જેમ એના વાંચી લે આપણે कि क्या हो रहा है. थोड़ा हिंदी रहेगा तो बहुत धीमे धीमे मैं बोलता हूँ, कोशिश स्लोली मुझे खबर पड़े. सभी देहधारियों के भीतर एक ज्योति है जिसे जीव, चेतन या आत्मा है. मानव विवेकशील प्राणी है. उसके पास शब्द शक्ति और कल्पना शक्ति की विशेषता है. मानव अपनी अंतर ज्योति एवं ज्ञान की शक्ति से कल्पना का विस्तार करता है तथा अपनी मन कल्पना को शब्दों में व्यक्त करता है. तो ये टीकाकार जिसने ये एक्सप्लेनेशन जिसने लिखा है वो कह रहे हैं मानव की मन कल्पना और शब्द शक्ति योजना रूपी नारी, ये नारी है या माया से ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की उत्पत्ति हुई. ये क्या है? अंतर ज्योति शब्द एक नारी. तो हरिहर ब्रह्मा, अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी. ताके એટલે કે એ સ્ત્રી, કોની સ્ત્રી? જે માયા છે. એ માયા ક્યાંથી આવ્યા? એક કલ્પનાથી આવ્યા. जो तो सबसे पहले क्या करें? तो हृदय अंदर में एक ज्योति स्वरूप परमात्मा है, ये पहले देखो. उसी से पूरी जगत प्रकाशित है. तो उनके वो जीव रूप में, जीव में कल्पना जगह. कल्पना लेकिन थिंक कहते हैं ना, थिंक करते हैं हम लोग, सोचते हैं, विचार करते हैं. तो वो कल्पना से माया की उत्पत्ति हुई. उस माया से निरंजन के द्वारा तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उत्पत्ति हुई. ये इनको दूसरे अर्थ में समझना चाहें तो जैसे ब्रह्मा रचना करता है और विष्णु पालन करने वाले हैं और शिव की संहार करने वाले हैं,
उनके क्रिया के रूप में भी समझ सकते हैं कि क्रिया का एक नाम दे दिया गया है, दिस इज ब्रह्मा, दिस इज विष्णु, ऐसा। और इन तीनों के द्वारा अलग अलग सृष्टि के बहुत सारे नर नारी तेतिरिये भगलिंग अनंता, एक सिंबॉलिक कह रहे हैं कि नर नारी या इस तरह से मेल फीमेल की बहुत सारी उत्पत्ति हुई, ये बताना चाह रहे हैं। बाखर एक विधाते की नाम, डू यू नो बाखरी शब्द, इट मीन्स वॉइस, वॉइस को यहाँ बाखरी बोलेंगे। बाखरी लिखी वाणी या शब्द, शब्द शब्द। बाखरी एक विधाता है, यहाँ पर ब्रह्मा, विधाता इट मीन्स ब्रह्मा। तो ब्रह्मा ने इस तरह रचना कि 14 ठहर पाठ सो लेना, ये 14 शब्द जो है ये विद्या है। चौदह विद्या हमारे यहाँ माने गए हैं। किसी को जानना है 14 विद्या, इसमें स्पष्ट लिखा गया है, मैं बता देता हूँ। ब्रह्म ज्ञान रसायनम च कविता वेदस तथा ज्योतिषाम व्याकरणम सधनुर्धरम जलतरम संगीतकम वैद्यकम अश्वारोहणम कोपशास्त्र निपुणम नाट्यम तथा चातुरी विद्या नाम 14 प्रतिदिनम शेषाः कलाकीर्तिता। आ 14 विद्या है। अब विद्या को एक प्रकार से एजुकेशन कहते हैं, शिक्षा ये है। इनको फिर से मैं बोलता हूँ, 14 विद्या आ रीते છે ब्रह्म ज्ञान, रसायन એટલે केमिस्ट्री। ब्रह्म ज्ञान को अगर हम चाहते कि स्पिरिचुअल नॉलेज भी ऐसा कह सकते हैं छोटे रूप में, इंग्लिश में बोलो तो ब्रह्म ज्ञान स्पिरिचुअल नॉलेज। केमिस्ट्री रसायन काव्य यानी कविता जो है, पोएट्री जो है। वेद ये तो पता नहीं कब से वेद वेद को भी वेद कहते हैं। ज्योतिष, व्याकरण, धनुर्विद्या, धनुर्विद्या, जलतरण स्विमिंग के लिए, संगीत म्यूजिक, वैद्यक એટલે કે પકડવા वाला, अश्वारोहण घोड़े पर सवार होना एक विद्या है। कोक शास्त्र में प्रवीणता, नाटक, चाटक तथा चातुरी आ 14 विद्या है। नाटक चाटक સાથે છે એટલે કે નાટકમાં જે હાવભાવ હોય એને ચાટક કહેવામાં આવે છે। एक्सप्रेशन या मूवमेंट જે કરતા હોય લોકો, ये अरे चातुरी होशियारी જે લોકો है। यहाँ पर ऑनेस्ट नहीं कहना है, चातुरी अलग चीज है। चतुरता જેને કહેવામાં આવે, ચાલાક જેવો બોલ लगभग कहीं बैठा बैठा हो कैरेक्टर्स की जगह एक बने बीजी बीजी एक जो बने लगभग મને 14 વિદ્યા નથી આવતો ભાઈ। ભગવાન કૃષ્ણ ને કહેવામાં આવે છે કે એને બધું પારંગત હતો એ આ 14 વિદ્યા। इससे पहले साहब ने कहा है 14 ठहर 500 लिम्ना। उस ब्रह्मा ने अपना विस्तार इस तरह विद्याओं के अनुसार किया। और वेद के साथ एक 14 वेद, पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, 6 वेदांत, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष